भ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म, जुहुराणमे नो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधी, महारथो जायताम्, दुग्ध्रीधेनुः ओढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवा, अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतो, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणश्चक्षुश्रुत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु, धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So it's interesting that we are able to get on to another Upanishad, which is called the Prashnopanishad, which is one of the important choicest 10 Upanishad, Dashopanishads or Dashavedopanishads. And this is also one very important because we are always left in darkness or ignorance and tamasa. And unless we have the Jyoti,
knowledge, Gnana Jyoti, Mano Jyoti, we are not able to note down what is the world and how, why is the world, where is the actually world to be really coveted by all people who are other than that world, or where from all people have been projected into this world full of dvandvas, full of mobile and immobile objects and several other things, and also fully filled with the Panchabhutas, their influence, their seasons, and the time Kalachakram. Well, so many things are there in this world, and we are all conscious about it because we have the rhyme and rhythm, harmony and disharmony with the nature and all that. Therefore, it's a matter of normal curiosity for all people to get to know the reason why at all this kind of thing is happening. In fact, we simply say there is somebody behind all this activity in the universe. Who is that somebody? Has he a forum? And if he has a forum, in how many forums he is like? Therefore, otherwise is called as a Prakriti and Purusha. Because we have been told in Vedas, Purusha evedagum sarvam yadbhutam yaccha bhavyam utamrutatvasyeshanaha. So, amrutatvasya yeshanaha Purushaha idagum sarvam. That is, there is one Purusha who is completely a totality of any and everything endowed. He is called Purusha. And that Purusha is Sarvam. There is no one beyond him. And everybody, in everybody, he is there. Because Adhyatishthad Dashangulam. So the Purusha Sukta, the creation hymn, or it is a cosmogonic hymn, informs us that whatever that exists in the world is all but only the Paramatma's Vibhava. That's why Rudra Sukta Prakatita Vibhavaha na prayachantu saukyam anta ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುದ್ರನನ್ನು. That is all that is existent, that is in experience, that is to be sought after, and all things are there in the universe. And we have to uncover slowly one by one, and that's exactly what we call as Gnana. So Gnana Archana, Gnana Vruddhi. So Gnana, when once we have got that Gnana, that is the answer for our own individualized questions and experiences, then that Gnana is ultimately metaphorically referred as Agni or likened to Agni, saying that Gnana Agnihi. And that Gnana Agni, what does it do? Basically, ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಛೇದವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿನ everything gets burnt up. That's why Shukla Yajurveda concludes its yagna descriptions and yagna formulas by simply saying that Isavasyamidam sarvam, no debate, no ambiguity. Isavasyamidam sarvam. And again, we have already noted down, ultimately, where are we going to and what is that happening to us? Andre, what is happening is Bhasmantam Sariram. So we are all given the Sariras. Sarira is the casement. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ದಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶರೀರ. ಅಂಡ್ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ. ಈ ಶರೀರ ಭಸ್ಮದಿಂದ ಡುಮ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಐಕೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೇನು?
Bhasmasat kurute Arjuna means when once you see the Bhasma, please join connected to our topic. So, Bhasma is that you cannot identify because this is the Bhasma of Tuppa or Bhasma of the Havana Samagri or Bhasma of the Charu or whatever offerings you have made into the fire or into Agni, Nivedi, and all that is cannot be because they lose identity absolutely. Similarly, when once we leave the body, when the panchapranas also get out of our body, then what remains? I think buddhi. So that's how it is like. Now let's come to the Upanishad actually. And there are six prashnas and six questions put forth by six rishis to a Maharishi, Paipalada, who got the entire Atharvaveda revealed to him. So even today we have got only Paipalada version or Shakha of Atharvaveda live. And moreover, there are also some other auxiliary hymns are also there. Auxiliaries are there connected to or proposed by Paipalada descendants also. Therefore, he is one who is born out of the Pippala. Actually, it is said to us that we should not go into the investigation of the birth of Rishimulam, Nadimulam, Devamulam, na pruchet. You should not try to investigate into the birth and origins or genesis of all these three things most important because this will be really a problem. Therefore, now, so that's why I want to say that, but still the rishis also have got mm, the rishis have also got the questions. Because don't think that Gnanam is always having a wall. Even if it is a wall, it has got a door. Very bright after the door you cross. That's why we have a prayer. Swargadvara Nivgavata Patanakari Kasi Puradhishwari. So Kasi Puradhishwari Swargadvara Kavata Patanakari. ಅನ್ನೋವಾಗ ಅಂದರೆ ತನು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ. ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿದೆ. ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನಾತ್ ಖಲ್ವಿಮಂತಿ ಅನ್ನಾದ್ವೈ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅನ್ನಾದ್ವೈ ಜೀವಂತಿ. ಸೊ ಈ ಅನ್ನಂ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ that kind of thing. So here, six rishis in this Upanishad, six rishis join before the Vipala, the Guru, and that Guru says, join. And first of all, we have the Bharadwaja Maharshi, the Kabandhaka Atyayana, and having done all all kinds of tapas and all that, and making all the rishis become eligible to put a questions like that to Vaipalada Maharshi, because all the answers are Brahmagnanam. That is, the Brahmana chesta ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೇಷ್ಟವನ್ನು we are trying to uncover. See, why at all the Ishvara, Ishana is having this. And of course, we have some explanations in Lalita Sahasranam, which I am going to take a class or just have this evening or tomorrow morning. This evening, I am going to have a class on Lalita Sahasranam. In that, it is said that Lila Kalpita Brahmanda Mandala Yai Namo Namaha Leela Manusha Vigraha Yai Namo Namaha and Leela Parabrahma Maheshya Namo Namaha.
ಈ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೀಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, swinging like the waves of the ocean. So the waves of the ocean is a leela of the ocean, if you should say that. One wave will be of one length and another will be another length. So no waves are of same length at all times. ಅದರಿಂದ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಲಾ. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಕಬಂಧಕಾಧ್ಯಾಯನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಪುಟ್ಸ್? he says that Satapastaptva Samithunam Utpadasi. Then Brahmadeva says, when he put a question, Tasmai Sahovacha Praja Kamo Vai Prajapatihi Satapodapyata. The question was, Krute, mean, Kutaha Imaha Prajaha Prajayanta. All right, Prajapati Ishvara is there. How not you keep quiet? He doesn't keep quiet. ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ, ಏನೋ ಒಂದು ತೀಟೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತು. ಅದು ಗೀತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವೇಚ್ಛೆ ಸತಂ ಸಮಾಹ. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲಿವ್ 100 years ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೀನ್ ದೆನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 4 and we have already gone through that. ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. there is always a hard work behind every product, every generating principle. ಈವನ್ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ನೋ ಜನರೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಶಬ್ದಂ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ he created ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತೆ. ಮಿಥುನ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀ ಚ ಪುರುಷಃ ಚ ಮಿಥುನಂ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಮಿಥು ಯಾ ವೇದ. ಮಿಥುನ ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಮಿಥುನ ಇದ್ಮೇಲೆ and even the Maithunam also is having a lot of mods and styles. Only for human beings, the physical contact and all that is there. But there are, in respect of animals, it is quite different. So that's a different subject. So basically, for any outcome to come in the creation, there should be the two things to come together. Therefore, ಮಿಥುನಂ ಉತ್ಪಾದಯತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಮಿಥುನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮನಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಅನ್ನಂ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಈ ಅನ್ನ ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಂ ಯನ್ ಮೂರ್ತಂ ಚಾಮೂರ್ತಂ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮೂರ್ತಿರೇವ ರಯಿ. ನೌ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿತ್ಯೋಹ ವೈ ಪ್ರಾಣ ರೈರೇವ ಚಂದ್ರಮಾ ರೈರ್ವಾ ಏತತೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಈ ತರಹ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ is being enunciated, annotated again in the other later literature, because ಋಗ್ವೇದ is the revealed text. ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ. ಸೊ ಈ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪೌರುಷೇಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಋಷಿ ಇಸ್ ಎ ಮೇಧಾವಿ. and so ಮೂರ್ತಂ ಅಮೂರ್ತಂ ಮೂರ್ತಿರೇವ ರೈಹಿ. ಸೊ ಸರ್ವಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇದೆ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ವಾಟರ್ exists, but has the water any shape or size? But we see water. Similarly, Vayudeva, Vayu, the wind is there. Do you see the wind god or do you see the wind? We don't see the wind, but we have the feeling of the wind for us. So how do you know that wind is there? Because the wind makes ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳು, ಎಲೆಗಳು, and well, everything. So like that, Murta and Amurta are the two things, and among them, whatever is Murti is ದುಡ್ಡು, ಐಶ್ವರ್ಯ. ಬಂಗ್ಲೋಸು, ಕಾರ್ಸು, ಹಾರ್ಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮಂಕಿ, ಕೋತಿ. ಕೋತಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಖಾ ಸಂಭ್ರಮಣ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಕೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟಫರ್. ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಶಿವ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ. ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬೌಲ್. ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಇವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಇವನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಅಂತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವನಾ ಇರಬೇಕು. It is not simply easy to imagine food taking, but you should actually do it like that. So then he comes to talk about the Aditya, and that Aditya is being described in 1:6. I just read and give you a sentence because we already covered that point. Atha Aditya Udayan Prachidisham प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणे यतो प्रतीचि यदुदूचि यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशः यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते. So where is the Aditya depositing? There is he depositing all that pranas provided available in the entire creation. Rasmishu, Rasmi andre Kanti, Rasmi andre Gnana, Rasmi andre, there are so many meanings for the word Rasmi. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ತಂದೆರು ಮುಟ್ಟಿರೋ ಮಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಿರಣಗಳು, ರಶ್ಮಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಬೋಧಕವಾಗಿರುವ ಶಲಾಕಗಳು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಶ್ಮಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾನ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಗೀತಾ ಯು ಗಾಟ್ ನಮೋ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮತೆ ನಮೋ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ. ಸೊ ಈ ಯಾರು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮರು, ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾಣಗಳು.
Therefore, Rasmishu Sannidhatte. Okay, pa. And adu ಆ ರಶ್ಮಿಗಳು ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಗ್ನಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೂರ್ಯನಿಗೇನೋ ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಟಂಗ್ಸ್. स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निः ಉದಯತೆ ತದೇತದೃಚಾಭ್ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಈ ರುಚ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ. ಏನು ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹಾರಿಣಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಪರಾಯಣಂ ಜ್ಯೋತಿ ಏಕಂ ತಪಂತಂ ಪ್ರಾಣಮಿನ್ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ ಏಷಃ ಸೂರ್ಯಃ. ಸಿ ದೋ ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ in order to maintain the lokas, he himself divides into 12 forms. Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha, Hiranyagarbha, Savitrar, Kamarichi, Bhaskarebhyo Namaha. ಓಂ ನಮೋ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಈ ತರಹ ಪರಮಾತ್ಮ keeps on Vishwarupaha. He is Vishwarupaha. You understand? And Harinam, he is one who removes our sins. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರೋ ಲ್ಯಾಸಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಟಿ, ಆ ಸೋಮಾರಿತನ, ಆ ಡಲ್ನೆಸ್ಸು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರಿಣಂ. And there are so many other meanings also. And Jatavedasam, Surya Bhagavan knows the horoscope of each and everybody. So Jatavedaha means he jatam yaha veda sa Jatavedaha. So whoever is born into the world, in this world, their Jatakam Surya Bhagavan. That's why most important question is, ಏನಪ್ಪ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರವಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಈಸ್ ಈ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈ ಹೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಾತವೇದಸಂ. And Parayanam Jyotihi. And he is ultimately Jyoti ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿರುವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್, ವೈ ಆರ್ ದ ಬಾರ್ನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೀಲಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷುರವೇ ನಮಃ. ಈ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಸಲಾಗದಿಂದ ಅಂಜನವನ್ನು ಸಲಾಗದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವಳು ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಸಲಾಕಯ, ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರಿಸಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕಂ ತಪಂತಂ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಏಕಚಕ್ರಂ ಏಕಧುರಂ ವಾತಧ್ರಾಜಿಗತಿಂ ವಿಭೋ ನರಿಷ್ಯತಿ ನ ವ್ಯಥತೆ. ಸೊ ನರಿಷ್ಯತಿ ನ ವ್ಯಥತೆ. ಸೊ here you see he has got only one wheel to his chariot and he is always working and he is alone. So if he is here live, he is dark in other places because he is one who has cause for the 10 quarters. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ he said ಅಷ್ಟೌ ಸೂರ್ಯಾಃ,
ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪಟಂಗ ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷೀಮಾನ್ ವಿಭಾಸಃ. ಈ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ದಿವಮಾತಪಂತಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಕಾಲ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚಕ್ರ. ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೇತಾರಂ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತಂ ನಮಾಮಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಗೈನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಕೆನ್ ಯು? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. You can't count the number of stars. You can't count the number of hairs in body. You can't count the number of pranas in the body. So there is some kind of ceiling, and which is always infinity beyond. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಹಸ್ರ ರಶ್ಮಿ. ಸಹಸ್ರ indicates innumerable, multiplicity is there. And ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನ. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ or Agni is in 100-fold manner available to us. Even Agni Guda in Aruna Prashna, you should read it so that you will understand. In Aruna Prashna, tomorrow at your 8:30, Saturday 8:30 night, I am going to take a class on Aruna Prashna, where you come to note down that what is Aruna or what is that Aditya. This Aditya is available to us in 8 forms. And in 8 quarters simultaneously there will be the activity of the sun, whether it is making them to go to sleep or making people to get up or whatever, that is all being done. Therefore satadha vartamanaha andre, he divides himself in 100-fold and accordingly will be there. For example, in one country there will be summer, and in another country it will be winter. In another country it will be spring. So Indiaದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, in Bharat, we have the 6 seasons regulated. 2 months, 60 days, one season. And but 90 days, one season in Western countries. However it is, the calendar may be different, but the event is certain. That's why it is said, ನಾನಾಲಿಂಗತ್ವಾದ್ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ. ಈ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಗ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೀಸನ್ is pure. Every season has got the characteristic of every other season. So there is admixture, and that is the nature of the seasons. So ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ there is so much of discussion and all that. That's why you cannot have every season like a watertight compartment. There is interflow between the seasons at all. Therefore ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ ಸೂರ್ಯಃ ಏಷಃ. ಸೊ 9 months pregnancy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ 9 months pregnancy? It is the prana, is the time factor. So unless the jiva goes through the garbhavasa for that length of life in the dark chambers of the mother, he cannot have a form, he cannot have life, and he cannot remain there only. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ ಸೂರ್ಯಃ ಏಷಃ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು ಕೂಡ 8 ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಆರೋಗ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪಟಂಗ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ 8 ಸೂರ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರೇ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನೇ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಣಾನಾದ ಏದುದೇತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಸ್ತಂಗಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ
ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನೇ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉದಯತಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ 1.9. ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಸ್ಯಾಯನೇ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ಉತ್ತರಂ ಚ ತದ್ ಯೇಹ ವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಮಿತಿ ಉಪಾಸತೆ. ते ಚಂದ್ರಮಸ ಏಮೇವ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ ತಯೇವ ಪುನಃ ಆವರ್ತಂತೆ. ತಸ್ಮಾದಿತ ತಸ್ಮಾದಿತ ಋಷಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ. ಏಷಃ ವೈರೈಃ ಯಃ ಪಿತೃಯಾಣಃ ಅಥೋತ್ತರೇಣ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಆತ್ಮಾನಂ ನನ್ವಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ಯಂ ಅಭಿಯಚಂತೆ. ಏತದ್ವೈ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆಯತನಂ ಏತದು ಅಮೃತಂ ಅಭಯಮೇತದು ಪರಾಯಣಮೇತಸ್ಮಾತ್ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತ ಇತಿ ಏಷಃ ನಿರೋಧಃ ತದೇಷ ಶ್ಲೋಕಃ. This is the important passage covering the answer for the question put forth by that Maharshi. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಾಧನಾ ಸಂಪತ್. What are the things that are required in order to be spiritualistic? See, unless you make a Suryopasana, you cannot get it. That's what ultimately Rama has been introduced to Suryopasana when he has to have a great distinction in his birth. That's why Ravana Hantaram ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾರು, ರವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಂಶಕಾರಕನು. ಸೂರ್ಯ ವಂಶವನ್ನು ಕಾರಕನಾಗಿರುವ the sun has become the Mula Purusha for the solar dynasty, and he has to ultimately make a prayer to the Vamsapita. Surya is the Vamsapita, Chandra is Vamsaputa, and it will begin with. Therefore, we have a beautiful expression here that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂವತ್ಸರ ವೈ. Samvatsara means Vatsara. Samvatsara is to also making that you must club yourself as a part of individual in the wheel of time. ನೀವು ಕೂಡ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ ಏನು, ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ನಾಗರತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೆ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಸೊಸೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡಲು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಡಾಗರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ದ ಪೂರ್ ಫೆಲೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there should be that kind of harmony between. And so samvatsaraha ಅಂದ್ರೇನು, vasati samvatsaraha. We are all living in time. Everybody is born in time, lives in time, and dies on time. So that's how it's important. It's economics. See, economics begins with this thing that everybody is indebted, born indebted, live in indebted, and die indebted. So runa ಅನ್ನೋದು
ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆದ್ರೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸಂವತ್ಸರ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಲಿವ್. See, we are almost at the fag end of the 2024, peeping into 2025, hoping all that wish you happy new year ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓನ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಟು ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆಸ್ ಸಂವತ್ಸರ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತರಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋ ಸಂವತ್ಸರ ಆಗಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆನಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಸಂವತ್ಸರ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಂಡೀಡ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಯಾರು ಆ ಕಾಲ ಯಾರಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್? ಇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೇ. ಈ ಭಾಂಡ ಉದರದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಬಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಮಂಡಲ ತರಹ ಇದೆ, ಪಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕೂಲರ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ fridge, we had no any other way. So the moment summer comes, there will be a big shopping for all the earthen vessels. ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ತೆಗೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು ಅದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ದನ್ ವೆಸಲ್ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಡುಮಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವು, ಫ್ರಿಡ್ಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡರು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ಸು ಬಂದಮೇಲೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಧಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಸಂವತ್ಸರೋ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅಂಡ್ ಅವನ ಕಾಲ ಅಯನದಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ಉತ್ತರಂ ಚ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕೆನ್. ಏನು ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು, ವಾತಾವರಣ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಮೋರ್ ಲೈಟ್, ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಡಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚಳಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಈಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣಂ ಚ ಉತ್ತರಂ ಚ ತಜ್ಜೇಹ ವೈ ತದಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಕೃತಂ ಇತಿ ಉಪಾಸತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
So many people are active during Dakshinayana and many people are active during the Uttarayana. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾವಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬೆಟರ್. ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಚಾಂದ್ರಮಸಮೇವ ಉಪಾಸತೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ರೇಯಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರೋಹಿಣೀಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಚಂದ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಮಚಂದ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಈ ತರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ, ಚಂದ್ರ ದೇವತಾ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗು ವೇನಿಂಗು ಗೋಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಶೀ ಇಸ್ ದಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರೀಂ. ಸೊ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ. ಸಮುದ್ರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖ್ ಈ ತರಹ ಅಂಥ ಚಂದ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಶೇಖರನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ, ಆರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಈ ಸೊ ಚಾಂದ್ರಂ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಪವರನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಸೊ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸಂವತ್ಸು ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋಪಾಸನ, ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅದ್ವೈತಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಆಸ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಸವಿತಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇನ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಅಂತ. ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಮೃತಂ. ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಸ್ ಅಮೃತಂ. ಸೊ ದಿನ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅರ್ಜ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ 5 times ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಓಂ ಅಂತ 5 times ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And that is the best. And people, those days attend ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಸನ್ and others remember. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೊ ತಯೇವ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇನಾಗ್ತಾರೆ? ತಸ್ಮಾದ್ ಏತ ಋಷಯ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರತಾಪ, ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಿಂದ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಡುಮ. ಫ್ರಮ್ ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ರಾಮನವಮಿ, ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ. ಸೊ ಜಯಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ, ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಭಾರತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗೋ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಃ ಋಷಯಃ. ಈ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರಜ ಉದ್ಭವ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ತಯೇವ. ಮತ್ತೇನು, ಈ ಋಷಿಗಳು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಋಷಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದು ರೈಹಿ ಯಹ ಪಿತೃಯಾಣ. ಈ ಪಿತೃಯಾಣ ಅಂದರೆ ಪಿತೃತೃಪ್ತಿ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ತೀಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. So among all Amavasyas, only 4 Amavasyas are important. Among all Purnimas, ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತು, among all 12 Purnimas, only 4 Purnimas are ticked. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೂರ್ಣಿಮಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. we have got Kartika Purnima is important. And and Ashvija Purnima, etc. ಸೊ ಏಷಃ ವೈ ರೈಹಿ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್. ನಿಜವಾದ ವೆಲ್ತ್ ಯಾವುದು ರೈ ಅಂದರೆ ರೈ ಅಗ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾಯುರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸು ಧನಮಿಂದ್ರೋ ವರುಣ ಧನಮಸ್ನುತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ತರಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಠಾಯಿ ತುಂಬ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಷಃ ವೈರೈಹಿ ಯಹ ಪಿತೃಯಾಣ. ಸೊ ಪಿತೃಯಾನ ದೇವಯಾನ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಉತ್ತರಾಯಣ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದೇವಯಾನ and Dakshinayana is said to be Pitruyana. Therefore, those people who die in Uttarayana are lucky. Those people who die in Dakshinayana, generally they are supposed to come back, because ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಋಷಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಾಹ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಏಷ ವೈರೈಹಿ ಪಿತೃಯಾನಃ. and again ಲೋಕಂ ಅಭಿಜಯಂತೆ. once again they will come back for birth. ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಟ್ಟುಗ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮ ದುಃಖಂ ಜರಾ ದುಃಖಂ ಯದ್ದುಃಖಂ ದುಃಖಮೇವ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತಾಯ. ಈ ಜನ್ಮ ದುಃಖ, ಮರಣಂ ದುಃಖ, ಈ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ದುಃಖಾತೀತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು? ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷೇಸ್ ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಷ್ಯತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ವೇದಿನೇ ಅಂದು ಒಂದು, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಯೈ ನಮಃ. ಏನು ಆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ? ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನ and Adhyayana and all that. So these are all the gadgets or means, sadhanas, through which you are able to Adityam Abhijayante. Surya Bhagavanana ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. Unless Ravi accepts, you cannot bypass his lokam. ಆ ರವಿ ಲೋಕವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು, ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಥಾನಾಚಲತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಏಷ ಮೇ ಮಂಡಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಪರೋ ಯಾಸ್ಯತಿ ಅಂತ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಏಕೆ ಭಯ ಅಂದರೆ,
ಇವನು ನನ್ನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವನು ನನ್ನ ಮಂಡಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಭಯ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಅಭಿಜಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಉಪಾಸನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು, ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು ಅದರಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏತದ್ವೈ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆಯತನಂ ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಏತತು ಪರಾಯಣಂ ಏತಸ್ಮಾನ್ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ನೀನು ಯಾರು? ಕಸ್ತ್ವಂ, ಕೋಹಂ, ಕುತ ಆಯಾತಃ. These are all the important questions to find answer which we have to work hard. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ಆಯತನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮೃತಂ. ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಬರೋ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಯಂ. ಸೊ ಅದು ಅಭಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಭಯವಾಗಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಭಯ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ Amrita, when once you resort to this items through pranayama, then what is happening to you? Na punaravartante. There is no rebirth at all. Ityesha nirodha, esha slokaha. So how do you stop the instance of birth and death? ಹುಟ್ಟೋದು, ಸಾಯೋದು ಬೇಜಾರಲ್ವಾ? ಬೇಜಾರೇ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಿ ಲವ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡು. ಆದರೆ ಲಂಚ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ. ಆದರೆ ಅದರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರೋಧ ಏಷಃ ಶ್ಲೋಕಃ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ನಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂತಾನ ನಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ವೀಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು I stop here that we are all advised by ಪ್ರಜಾಕಾಮನ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೂಡ ಧೋಕಾ ಕೊಡಬೇಕು. We have to see that even that Prajapati also is deprived of from us because of our upasana system. ಅಂತ ವೈಪರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Therefore, the Prashnopanishad is really a gold, is really a very important one, where you have got sadhana sampat being advanced by a great Maharshi Paipalada, who is a Brahmarshi, is a Brahmamanasa Putra. And so these two viewers, we stop, we go for the next episode from 111. Only first question answer ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸಹನಾ ಅವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ವೇದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದಸ್ತು.
ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೋ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗನೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ.